سنت، مشائخ اہل سنت زندہ باد۔ جناب حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا پیر محمد اجمل رضا قادری آپ تشریف لا چکے ہیں الحمدللہ۔ ہماری خوش بختی کہ آج آپ ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، تشریف لائے ہیں۔ ہم حضرت کو آج کی اس نشست نور میں صمیم قلب سے خوش آمدید کہتے ہیں اور مشکور و ممنون ہیں، صمیم قلب سے مشکور و ممنون ہے کہ آپ نے اپنی قیمتی اور مصروف ترین وقت میں سے کچھ وقت عطا کرتے ہوئے ہماری وقت میں اضافہ فرمایا۔ ہم ایک مرتبہ پھر کہ حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا پیر محمد اجمل رضا قادری گکڑ منڈی گجرانوالہ سے الحمدللہ ہماری خوش بختی کے ہمارے درمیان تشریف لائے۔ ہم ایک مرتبہ پھر حضرت کو آج کی اس نشست نور میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور جتنے احباب ادھر ادھر باہر گھوم رہے ہیں یا اس انتظار میں ہیں کہ کب قبلہ کا خطاب شروع ہوگا، تو بس آپ کی ہی انتظار ہے، آپ کی ہی دیر ہے۔ جلد از جلد اپنی اپنی چیزوں پر تشریف رکھیے تاکہ حضرت کا خطاب بلا تاخیر شروع کروایا جا سکے۔ بہت شکریہ آپ احباب کا، آگے تشریف لے آئیں۔ تو آئیے آج کی اس نشست نور کا دوسری نشست کا عرص پاک کی دوسری نشست کا آغاز تلاوت کلام حکیم سے، مختصر سی تلاوت کلام حکیم سے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی حضور، ٹھیک دلہ شاہ جی آپ تشریف رکھیں جی، خطاب شروع کروانے لگا ہوں جی میں بس۔ اب جب تک آپ بیٹھیں گے نہیں تو خطاب کیسے شروع کرواؤں گا میں؟ بہت شکریہ بابا آپ کا، بڑی مہربانی، تشریف رکھیں، اپنے اپنی کرسیوں پر جگہ مل رہی ہے وہاں تشریف رکھیے، بہت شکریہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں حضور سیدی تشریف لا رہے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، مشائخ اہل سنت، حضرت العلامہ حضرت علامہ مولانا پیر محمد اجمل رضا قادری صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عباده العلماء، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب۔ سارے حضرات درود شریف پڑھیے، سب پڑھیے، الصلاة والسلام رسول اللہ وسلم یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے۔ درود و سلام نبی اکرم، نور مجسم، شفیع معظم، آقا کل، ختم رسول، دانہ سبل، احمد مصطفیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلاۃ کے بعد، جیسا کہ آپ حضرات سن رہے تھے، بھئی آپ لوگ بیٹھ جائیں نا، مطلب اتنے کیمروں کا کیا کرنا ہے؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، بہت سی برکت دے۔ دو ایک آدمی مطلب اس کی ریکارڈنگ کریں گے، باقیوں کو دے دیں گے۔ بیٹھ جائیں میاں، یہ جو درمیان میں کھڑے جگہ دیں جی، دوستوں کو تشریف رکھیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور اطمینان سے بیٹھیں۔ تصویر کا کوئی ثواب تو نہیں نا دین میں کہ آپ ایک گھنٹے کے تو 10 نیکیاں ملیں گی، اس چکر میں تھوڑی الجھے رہنا ہے۔ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ آپ بات سنیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے تو ایک باتیں آپ سے عرض کرنی ہے، میں نے معذرت کی کیونکہ مجھے کچھ تھوڑی سی مجھے آگے بڑھنا تھا۔ ابھی آپ کا جو پروگرام ہے انشاءاللہ تلاوت قرآن کا، دیگر معاملات وہ چلتے رہیں گے، لیکن محفل کا مطلب تو ہوتا ہے کہ بندہ بڑے خلوص سے سر ڈھانپ کے وضو میں بڑے ذوق سے بیٹھتا ہے، اور یہ نورانیت ہوتی ہے محفل۔ لیکن اگر محفلوں میں بیٹھے لوگ بھی کسی اور کام لگے ہوں تو پھر تو معاملہ اور کا اور ہو جاتا ہے۔ آپ تھوڑا موقع دیں تاکہ چند ایک باتیں آپ سے کی جا سکیں۔ عرص مقدس کی تقریبات ہیں، اسٹیج پہ آپ دیکھ رہے ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، سادات ہیں، بزرگ ہیں۔
حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دین جو ہے نا یہ کل 3 چیزوں کا نام ہے. اگر ساری باتوں کا نچوڑ کھول کر اپنے سامنے رکھا جائے تو 3 چیزیں اگر کسی شخص میں پیدا ہو گئیں تو اس نے اپنے دین کو مکمل کر لیا. اس سے مراد اخلاقی تکمیل ہے، تربیت ہے. ایک ہے ایمانیات کا باب، وہ تو ظاہر ہے سب سے پہلا درجہ رکھتا ہے. تو فرماتے ہیں 3 چیزوں کا نام دین ہے. وہ کیا؟ فرماتے ہیں کہ دین کا علم حاصل کرو اور شوق سے کرو، اور دوسرا پھر اس علم پر عمل کرو. جو سیکھا ہے اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرو، اور تیسرا فرماتے ہیں اس عمل میں خلوص پیدا کر لو، تمہارا دین مکمل ہو گیا. علم کو سیکھیں. علم جو ہوتا ہے نا یہ رستہ کھولتا ہے، راہ کو آسان کرتا ہے. جب آپ کسی چیز کو سیکھ لیتے ہیں، اس کی کیفیات کو معلوم کر لیتے ہیں، تو آپ کو اس کی خوبیوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے، خامیوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے. یہ مائک خوبی کا مالک ہے. کیوں؟ کہ یہ آواز کو لاؤڈ کر کے آگے پہنچاتا ہے. لیکن اگر اس میں کرنٹ آ جائے تو جس کو معلوم ہو اس میں کرنٹ ہے وہ کبھی بھی اس کے قریب نہیں جائے گا. لیکن اگر کسی کو معلوم نہیں، کوئی بچہ ہے، کوئی نادان ہے جسے پتہ نہیں، تو وہ ظاہر ہے ہاتھ لگا لے گا. علم جو ہوتا ہے نا، علم کے لوگ بھی معنی جاننے کے ہوتے ہیں. آپ کو کچھ جاننا ہے، کس لیے؟ اپنی زندگی میں روشنیاں حاصل کرنے کے لیے. آپ کو علم سیکھنا ہے. آپ کو سیکھنا ہے میاں بیوی کے حقوق کا معاملہ. کس لیے؟ کہ میں اپنے گھر کے اندر ماحول اچھا کر سکوں، خیر حاصل ہو جائے میرے گھر کو. تجارت کے معاملات سیکھنے ہیں تاکہ میں رزق صرف حلال لاؤں، اپنے گھر میں حرام نہ آئے. آپ کو زکوٰۃ، صدقات، نماز، حج کے معاملات اس لیے سیکھنے ہیں کہ عبادات صحیح ادا کی جا سکے. دین کو صرف تقریر کے لیے نہیں سیکھنا، بحث کے لیے نہیں سیکھنا، صرف کانوں کی لذت کے لیے نہیں سیکھنا کہ ذرا مجھے باتیں زیادہ آ گئی ہیں، اب میں کسی کو بولنے نہیں دوں گا، اب میں جہاں بیٹھوں گا صرف میں ہی ہوں گا. دین کا علم اس لیے سیکھنا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے. اور علم دین جو ہے یہ خشیت پیدا کرتا ہے. میں جیسے کہہ چکا ہوں کہ جس بندے کو پتہ ہے نا کہ اس کے اندر خطرہ ہے، وہ تو پھر اس کے قریب نہیں نہ جائے گا. سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ باریک چیزوں کا بھی خیال رکھنے لگ جاتے ہیں کہ یہاں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، یہاں معاملہ دوزخ والا نہ ہو جائے. سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تربیت لینی ہے. قرآن مجید نے جو علماء کی بابت ارشاد فرمایا تو فرمایا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہے نا وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. عالم اللہ سے کیوں؟ کہ علم خشیت پیدا کرتا ہے. جتنا کو زیادہ جاننے لگتا ہے اتنا ڈرنے لگتا ہے. اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سب سے بڑھ کر اپنے رب کو جانتا ہوں. تم سب سے بڑھ کر اللہ کا جاننے والا ہوں، اور میں تم سب سے زیادہ اپنے رب سے ڈرتا ہوں. یہ شاعر اتنے بے لگام کیوں ہوتے ہیں؟ جس طرح کا مرضی شعر لکھ دیتے ہیں. کیوں؟ پتہ ہی نہیں ہے، وہ خیال ہی نہیں کرتے. ہمارے ہاں اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا. کچھ نعت خواہ کیوں اتنے دلیر ہیں؟ ساری زندگی گزر گئی، ظاہری حلیہ بھی نہیں سنوار سکے. وجہ کیا ہے؟ کہ شعر و سخن سے تو تعلق ہے، علم کے ساتھ نہیں، کتاب و سنت کے ساتھ نہیں. علم خشیت لاتا ہے. اور پھر میں ایک بات اکثر دوستوں سے کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جو پیر عالم ہو اس کی کرامتیں تھوڑی ہوتی ہیں، اور اگر ان پڑھ ہو تو پھر تو ہر 1.5 منٹ کے بعد 3 کرامتیں تو ضرور ہو جاتی ہیں، کیونکہ بندہ ہی جاہل ہے. تو اس نے کو کسی کرامت کو تولنا تو نہیں نا کتاب و سنت میں. بس ٹھیک ہے، جو کہہ دیا وہ آگے. اچھا کہیں دفعہ وہ کرامت سن کے ہنسی آتی ہے کہ بھئی آپ کرامت سنا رہے ہیں، اس کو بھی کرامت کہتے ہیں.
علماء میں سے جو لوگ طریقت کا کام کرتے رہے ان کی زیادہ کرامتیں، چونکہ عالم نے تو ہر چیز کو ٹٹولنا ہے نا کہ یہ دائرہ شریعت پر پوری بھی اترتی ہے کہ نہیں. جڑے محرم راز حقیقت دے او تے راز حقیقت کھول دے ہی نہیں. اے جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں. ان کی زیادہ کرامتیں ہوتی ہیں. پڑھ جو ہوئے پتہ جو کچھ نہ ہوا، لہذا ہر 5 منٹ کے بعد کرامت. وہ پھر پیر بھی پورا وہ منصوبہ کرتے ہیں، اس لیے منصوبہ بندی کرتے ہیں. کہتے ہیں مولویاں تو بچے آجے، مولویاں کو نہیں جانا. جے تو تسی مولویاں کو ٹور گئے تھے پھر تو سانو مننا ہی نہیں. جتنے جاہل رہو گے زیادہ مانتے رہو گے. علم خشیت پیدا کرتا ہے. اور اگر عالم نے علم بھی سیکھ لیا ہے لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تو لمبی تقریر کرنے کا نام تو علم نہیں. ہر شخص کی غلطی نکالنے کا نام تو علم نہیں. ہر وقت بحث کرنے کا نام تو علم نہیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اسی آیت کی روشنی میں، آپ فرماتے ہیں جتنا رب سے زیادہ ڈرتا ہو اتنا بڑا عالم ہوتا ہے. اور دلیل یہ آیت ہے. جتنی زیادہ خشیت ہو، جتنا زیادہ محتاط ہو جائے، اس میں تقویٰ آ جائے. آپ پہلے تو علم شوق سے سیکھیں، اور اس لیے سیکھیں کہ میں نے عمل کرنا ہے. یہ ہماری اتنی محفلیں ہوتی ہیں، اتنے لمبے جلسے ہم کرتے ہیں. معراج شریف کی رات گزری، میں بھی نہیں سو پایا، اور پھر صبح سے سفر میں بھی ہوں. کل بھی دن بھر جلسے رہے، پھر بھی کوئی فروغ علم نہیں ہم کر پائے. کیوں؟ کہ ہم نے اس اسٹیج کو اور اس مجمع کو لذت کا رنگ دیا ہے، علم کا نہیں. ہم نے یہ کہا ہے کہ یہاں واہ 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 کر کے آنا ہے، سیکھ سکھا کے تھوڑی آنا ہے. یعنی آج تک پوری قوم کو، نوجوانوں کو شادی سے پہلے ہم یہ نہیں بتا سکے کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہ دینا، دے دی تو ہو جائیں گی. یہ نہیں بتا پائے ہم. اگر جمعوں میں، تقریروں میں، وعظوں میں یہ رکے بھی آتے، جس طرح رکا آتا ہے نا فلانی نعت سناؤ، وہ میں نا اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں ویسے تو ہر نقیب کہتا ہے کہ ہر نعت کا کہتا ہے سارا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے، حالانکہ پڑھتا نہیں آئے پھر بھی. یہ کہتا یہ ہے سارا قرآن تعریف ہے، سناتا پھر شعر ہے. دوسری بات یہ کہ اگر نعتوں کے رکے آتے ہیں تو قرآن سارا حضور کی تعریف ہے نا، تو مجمع سے ایک رکا یہ بھی تو آنا چاہیے نا سورۃ رحمان سناؤ، ایک رکا یہ بھی تو آنا چاہیے نا سورہ یوسف کی تلاوت کرو، تو یہ آتا ہی نہیں سرے سے. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ توجہ کریں گے جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر آپ غور کریں. میرے پاس کیا، جس کو بھی لوگ تھوڑا بہت دین کا طالب علم سمجھتے ہیں اس کے پاس لوگ مسئلہ پوچھنے جاتے ہیں. اگر 100 لوگ روز مسئلہ پوچھتے ہیں تو 95 طلاق والے ہوتے ہیں. غصہ آیا 3 طلاقیں دے دیں، اب 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، معاملہ خراب ہو گیا. لیکن بعض جگہوں پہ مسئلہ نہیں صرف بتایا جا سکتا، اگر سینے میں دل ہو تو معاملہ بڑی دور چلا جاتا ہے. چھوٹا سا بچہ ایک دن مسئلہ پوچھنے ساتھ آ گیا، اس کے کپڑے بتاتے تھے کہ غریب گھر سے ہے اور دیہات کا رہنے والا ہے. مسئلہ پوچھا یہ 3 طلاقیں میں نے دے دی ہیں، تو میں نے کہا بھئی مسئلہ تو یہی ہے کہ اب معاملہ ختم ہو گیا. تو اس کو بات بتا دی، وہ جانے لگا تو وہ بچہ میرا بازو پکڑ کے کہنے لگا مولوی صاحب میری اماں کہندی سی پوچھ کے آیا جے انہاں سی علیحدہ علیحدہ ہی رہنا ہے. تو اس بچے کی آنکھوں میں جو تکلیف تھی، تو مجھے اپنے پہ غصہ آیا کہ کروڑوں روپیہ جلسہ کس کام کے لیے لگ رہا ہے. اگر شادی سے پہلے یہ مسئلے بھی نہیں لوگوں کو ہم بتا سکے، اتنا بھی باشعور نہیں کر سکے، تو پھر مطلب کیا حاصل کیا کیا، نتیجہ کیا نکلا، ریزلٹ کیا نکلا. میرے عزیز، علم کا شوق اس لیے پیدا کریں کہ ہم نے دین کو سیکھنا ہے. اگر کبھی وہ ساری چیزیں، ایک نوجوان نے مجھ سے کہا، میرے دوست نے، کہ جناب دستور زندگی سمجھ نہیں آتی، جینے کا مقصد کیا ہے. تو میں نے کہا اب نبی پاک کی حدیثیں پڑھیں، حضور کا ہر فرمان جینے کا مقصد بیان کرتا ہے، ہر فرمان. لیکن ایک حدیث ہے اور ہماری اسکول کے کورس کی کتابوں میں بھی ہوتی ہے. نبی پاک نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو دوسروں کے حق میں بہتر ہے، نفع بخش ہے جو لوگوں کے لیے وہ شخص سب سے بہتر ہے. لو یہ مختصر ہے نا الفاظ حدیث، اس پہ پوری زندگی گزار لو. سوچ لو کہ میں اگر طالب علم ہوں تو میں نے استادوں کے حق میں بہتر بننا ہے.
अगर बेटा हूं तो माँ बाप के हक में बेहतर बनना है, भाई हूं तो बहन भाइयों के हक में बेहतर बनना, शादी हो गई तो बीवी ससुराल और बच्चों के हक में बेहतर बनना, मैंने दीन के हक में बेहतर बनना है। मैंने इस तरह का नहीं बनना कि मैं किसी से कैसे पैसे ले सकता हूं, किस तरह मैं लोगों से किस तरह जेबें खाली करा सकता हूं, ये नहीं। मेरे नबी ने मुझे कहा है कि तूने वजूद को नफे वाला बनाना है, तू किस तरह फायदा कर सकता है, तूने वो वाले काम करने। इल्म का शौक तरबियत के लिए, मालूमात के खाली जखीरे के लिए नहीं। सहाबा की जिंदगी इतनी क्यों संवर गई थी, बारीक बारीक चीजों पर उनका अमल क्यों बढ़ गया था कि उन्होंने अल्फाज के बामो धर्म में उम्र नहीं गुजारी, उन्होंने करीम से जो लिया उस पर अमल करके दिखाया, उन्होंने हुजूर से जो सीखा उस पर वो पूरे तौर पर आमिल हुए। एक तो शौक से, दीन का शौक नहीं रहा। मेरे वतन के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला नहीं मिलता, यहाँ यूनिवर्सिटियों में सीटें कम पड़ जाती हैं, तलबा को बाहर जाना पड़ता है MBBS करने के लिए, लेकिन मदारस के लोग मिन्नत करते हैं आ जाओ पढ़ने के लिए। शौक नहीं, तवज्जो नहीं, ज़ौक नहीं। वो ये जो उलूम दीनिया हैं ये सीना खोल लेंगे अगर वो शौक लग जाए। शौक तो मेरे करीम तो फरमाते हैं कि घड़ी तू दीन के इल्म की बात सुन सुना ले, सारी रात नमाज पढ़ने से रब ज्यादा अजर अता फरमाएगा। वो शौक, हजरत शाह बकीउद्दीन इब्ने मखलद कहते हैं, मुझे ना शौक, असल में ना अगर उस ज़ौक से हदीस पाक भी सुनी जाए ना तो वजद हदीस पे भी हो ही जाता है। अगर वो खास कैफियत हो ना, मैं अपने अब्बा जी ने एक बार पूछा, मैं क्या अब्बा जी तो पसंद की ये कहानी बड़ी होगी जी वीडियो, अब तकरीर भी तो सुननी है ना। कहा मैं क्या बुजुर्गो तो हम खाने की पसंद है, ते वाला साहब फरमान लगे पुत्र जी तो भुख लगी हुई हो तो सारा कुछ ही, तो जे भुख ना लगी हो तो फिर जेड़ी शय भी आ जाए वो नखरी रहते हैं। अगर इल्म की तलब बढ़ जाए, बात की समझ आ रही है, तो फिर हर चीज लुत्फ देगी। शाह बकीउद्दीन इब्ने मखलद कहते हैं कि मैं अपने उस्ताद साहब के पास पढ़ता था तो ज़ौक लग गया और पढ़ूं, और जो बड़े लोग होते थे वो भी अपने शागिर्द मुरीद का ज़र्फ देख लेते थे कि इसकी तलब किस तरह की है। फरमाते हैं मेरे उस्ताद कहने लगे तुझे बड़ा ही प्यार है हुजूर की हदीसों से, तेरा दिल करता है हर वक्त हुजूर का कोई फरमान हो और तू उसको सुनता रहे और तेरा दिल लगा रहे, तो इस तरह कर बगदाद शरीफ चला जा इमाम अहमद बिन हंबल के पास, बड़ा लुत्फ आएगा। वहां चल जाए। कहते मैं कश्ती में बैठा सफर किया, कहाँ कोई सफर करता है आज हदीसों के लिए, नहीं। मैं कैसे कहूँ कि मौलाना जुमे में कहते हैं ओ मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, बादरा जुमे में जल्दी आ जाओ। मैं किस तरह ये बात करूं कि मोटिवेशनल स्पीकर की सीट 5000 की खरीद के वहां सुना जाता है। मैं कैसे ये बात करूं कि MSc पढ़ाने वाले स्टूडेंट और टीचर पर लाखों रुपया खर्च करके टाइम लिया जाता है कि आप 10 बजे का दे दें, लेकिन जुमे में हदीसें बयान हो रही हैं और लोग आराम कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि ये हमारी रूह को कितना ताज़ा करेंगी। शाह बकीउद्दीन कहते हैं मैं वहां से चला, कश्ती में बैठा, सफर मैंने तय किया, अभी बगदाद पहुंचे नहीं थे कि तूफान आ गया, कश्ती हिचकोले खाने लगी, कुछ लोग तो शहीद भी हो गए। मैं एक जजीरे के किनारे लग गया, महीना जजीरे पे रहा, पत्ते खाता रहा, हदीस सीखने निकला। फरमाते हैं फिर एक माह के बाद एक कश्ती फिर गुजरी, मुझे बिठा के वो ले गए लोग। बगदाद शरीफ पहुंचा बड़ी तकलीफ से, बड़ी मुसीबत से, लेकिन जब पता किया तो मालूमात हुई कि इमाम अहमद बिन हंबल का तो मदरसा ही बंद हो गया। वो तो बादशाह ने नाराज हो गया, बादशाह उसने तो इदारा बंद करा दिया। इमाम साहब तो अपने घर में कैद हैं, जेल में सारे मुजरम नहीं जाते, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी गए, सारे मुजरम नहीं जाते, कई मजलूम भी जाते हैं, बेगुनाह भी जाते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल भी कैद हैं। अब हमारे यहाँ तो शागिर्द मुरीद फ़ोन करते हैं ना कि पीर साहब तैयारी कर लो, उस्ताद जी मैं आ गया हूँ, और वो कहते हैं कि मतलब आपको पता ही नहीं कि माँ बदौलत हाजिर हो गए, अब अभी तक पढ़ाने को तैयार ही नहीं हुए। तो कहते एक माह के बाद पहुंचा तो पता चला कि वो तो मामला ही सारा अलग हो गया।
फरमाते हैं मैंने तलब नहीं छोड़ी। मैंने लोगों से पूछा इमाम साहब का घर कहाँ? उसने कहा चुप कर, ऊंचा नाम भी ना ले, उनकी गलियों में पुलिस खड़ी है, फौज खड़ी है, पकड़ लेंगे लोग। कहते हैं एक शख्स की मिन्नत की, मैंने कहा यार मुझे बस तू बता दे उनका घर का। कहने लगा हाथ का इशारा नहीं करूँगा, आँख का करूँगा। मैंने कहा ये भी ठीक है। उसने ना इशारा किया आँख का कि ये घर है इमाम साहब का। अब मैं सोच में पड़ गया कि मैंने कैसे हुजूर की हदीस सीखनी है। वो तो बाहर तो पुलिस खड़ी है, घर को जेल बनाया हुआ है, तो कैसे जाऊंगा? फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि सब्जी फरोश ना बन जाऊं, फल फरोश ना बन जाऊं, एक एक दरवाजे पे फल बेचूंगा। मैं अमीर घर का बच्चा था। फिर सोचा कि कोई सब्जी लेने निकलता है, कोई नहीं निकलता, काम वो करूं कि हर बंदा निकले। सोच सोच के मैंने तय किया, पगड़ी उतार ली, कपड़े फाड़ लिए और मांगने वाला कशकोल गले में डाल दिया। और सजना यार मनौन दिखाता रसा की पेश बटाए। कहते मैं ना एक एक दरवाज़ा, भाई एक दिनार का सवाल है, एक दिनार का सवाल है, एक दिनार का सवाल। इस तरह मैं मांगने लगा दरवाज़ा दरवाज़ा। इमाम अहमद बिन हंबल का दरवाज़ा आया। तेनों लभ दें असी आप ही गवाचे, असी आप ही गवाचे, सानू अपनी खबर ना कोई, साथों भारे नी कख गलियां दे। हुण ते आखदे लोग शुदाई, नंग नमूस दा साड़ ते झोला, ते गल पहने ताज गदाई। सजना सा अपना आप गवाया ता यार ने जाती पाई। फरमाते हैं कि मैं उनके दरवाजे पे जाके सदा लगाई, एक दिनार का सवाल है। कहते हैं नूरानी चेहरा, सादा दस्तार, हाथ में छड़ी, चमकता दमकता बावकार चेहरा। इमाम साहब जो दिनार देने दरवाजे पे आए तो मैंने तो हाथ ही चूम लिया और मैंने कहा सुनिया मैं सवाली हूँ, लेकिन मैं अपनी झोली में हुजूर की हदीस की खैरात चाहता हूँ। अगर आप इजाज़त दे तो फ़कीर बन के रोज़ आ जाऊँ, फ़कीर बन के आ जाऊँ रोज़। लोग समझते हैं ये आलिम पढ़ गया है, हासिल कर। कभी ना आज के दौर में भी पढ़ने वालों की तारीख देखो, ये कैसे पढ़ते हैं, कभी देखो। ये बड़ा मुश्किल काम है, ये आसान नहीं। सज्जादगी, खिलाफत, दस्तार बंदी ये तो चलो चल ही जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फैज़ भी तो हो जाता है ना, ये तो सिलसिला चल जाता है। लेकिन बहरहाल पढ़ने पढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ जद्दोजहद होती है। फरमाते मैं हर रोज़ आ जाऊँ, आ जाना। फरमाते मैं रोज़ जाता था फ़कीर बन के, और जब वो हुजूर की हदीसें बयान करते थे तो दिल फूल की तरह खिल जाता, चेहरे पे रोशनी आती। सोने महबूब के फरमान है ना, एक एक करके मैं चुनता, अपने दामन में डालता। महीनों ये काम चलता रहा, हालात बदल गए। तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। अल्लाह दिन बदल देता है। लोग समझते हैं हालात एक जैसे रहेंगे, और नहीं भाई, सुबह के तख्त नशी शाम के मुजरम ठहरे। हमने तो पल भर में नसीबों को बदलते देखा, ये तो 2 मिनट लगते हैं, बादशाह बदल गया। इमाम साहब का मदरसा नया बनाया गया, बहुत सारे तलबा हो गए। इमाम, ये जब शोहरत होती है तो फिर सजन बड़े होते हैं, फिर ताल्लुकात भी बड़े होते हैं, पर सारी उम्र ही आटा गुद्दा लखा कीते पेड़े। ये तो वक़्त आया थे मोहम्मद बख्शा, फिर नहीं बैठा कोई नेड़े। तो वो उस दौर में पढ़ते थे ना। शाह बकीउद्दीन तो फरमाने लगे, जब मैं दाखिल हुआ ना पढ़ने के लिए, फिर हमने भी मामा बांध लिया ना, कपड़े बदल लिए ना, हालात भी बदल गए थे। जो मैं अंदर दाखिल हुआ, अल्लाह अकबर, तो कहते इमाम अहमद बिन हंबल उठ के खड़े हुए और सीने से लगाया, फरमाया पुत्र पढ़ा बड़े लोगों ने है, पर जो तूने पढ़ा है वो किसी ने भी नहीं पढ़ा। एक तो शौके इल्म, और इसके लिए उम्र की कैद नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, ये भी मैं अर्ज कर दूं। बाज़ लोग कहते हैं बूढ़ा हो गया हूँ कैसे पढ़ूं। सहाबा छोटे छोटे बच्चे थे जब कलमा पढ़ा था उन्होंने। 38.5 साल उम्र तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर की है कलमा पढ़ते वक्त। कौन है जिसने बचपन में पढ़ लिया था? और कल कंप्यूटर आया है हमारे दफ्तरों में, लोगों ने मेरे इस्तीफे दे दिए हैं कि हमसे नौकरी नहीं होती। ये कैसे सीखे? हम तो सारी जिंदगी कागज कलम चलाते रहे। रज़ाइन दे दी है लोगों ने। 45,000 की नौकरी के लिए लोगों ने कोर्सेज करके कंप्यूटर सीखा है और बुढ़ापे में सीखा है कि मेरी 45,000 की नौकरी बच जाए। बूढ़े लोग
व्हाट्स एप का इस्तेमाल नहीं कर रहे, सारा कुछ नहीं हो रहा। और मेरे भाई अगर 45,000 की नौकरी बचाने के लिए कंप्यूटर सीखा जा सकता है तो कब्र हशर बचाने के लिए दीन भी सीखा जा सकता है। शौक इल्म का, जज्बा, तवानाई, हौसला और आगे बढ़े। और आप जहां भी हैं, जिस शोबे में भी हैं, ये दीन तो बारिश है, ये सब पे बराबर बरसती है। कोई ऐसा नहीं जो कहे कि मैं इसका कुल वारिस हूं। जो दीन पढ़ेगा उसी को इसमें से हिस्सा मिलेगा। एक तो सीखें और फिर ज़ौक़ अमल का बनाएं। अगर आप बाअमल नहीं ना होते तो आप दो कश्तियों के मुसाफिर हैं। बेअमल आदमी खुद परेशान रहता है। पक्के नमाजी को कोई मसला है, उसने तो नमाज पढ़नी है, उसने पढ़ ही लेनी है, उसको वज़ू का मौका भी मिल ही जाना है, उसको सारे असबाब। और जो बेअमल है उसने बड़े बहाने करने हैं, तबीयत ठीक नहीं, कुर्सी के बगैर नहीं पढ़ सकता, और मेरा मसला ये है कि ज़रा कपड़ों का मैंने गौर करना था। तो मैं कहता हूँ ये सिर्फ बहाने हैं, जिसने पढ़नी है वो तो तैयार बैठा है बाअमल। और मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूँगा, मैंने देखा है दीनी उन्वानात पर गुफ्तगू कर रहा है बंदा, और 3 घंटे हो गए उसे बहस करते, और उसे आप पूछें कि आजकल कौन कौन से पीर मौलवी गलत हैं तो सारा उसे पता है, सारी वो तफसीलात से आगाह है। नमाज का वक्त आता है तो वो बंदा चुपता फिरता है। ये क्या है? इतनी मालूमात हैं, इतने उसके पास दलाइल हैं, सारी कहानी है। फिर रब करीम की बारगाह में अर्ज ना करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम दुआ मांगा करते, हुजूर दुआ फरमाते, क्या है अल्लाह उस इल्म से बचाना जो इल्म तो हो पर वो नफ़ा ना दे। अगर मुझे मेरे इल्म ने फ़ायदा नहीं दिया तो किसी को क्या देगा। और दाता कानी बख्श अली अजमेरी क्या लिखते हैं, भला कमाल बात करते हैं। आप फरमाते हैं लोग हम तरीक़त के लोगों से आके मसले पूछते हैं, चिल्ले पूछते हैं, वजीफे पूछते हैं। आप फरमाते हैं लोगों को ये वाला चिल्ला बता देना, आग पे चलो, तो ये उनके लिए आसान है, लेकिन उनसे कौन अपने इल्म पे अमल करो, ये मुश्किल है। आग पे चल लेते हैं लेकिन अमल का रास्ता इख्तियार जिंदगी में अमल करें। और तीसरी बात, इखलास पैदा करें। देखो, मैं एक दोस्त से गुजारिश कर रहा था, वो उन्होंने बहुत सोना इंतज़ाम किया महफिल का, लेकिन को 2-1 चीज़ें ऐसी थीं कि मुझे कहना पड़ गया। मैंने कहा यार सुबह से शाम तक बंदा मेहनत करे दीन के लिए, इतने लंबे बंदोबस्त करे, एहतमाम करे, सारा खूबसूरत एहतमाम, और थक जाए, लेकिन 2 जुमले कह के उसे रियाकारी में बदल दे। उससे बड़ा भी कोई कमज़ोर शख्स होता है जो सारा दिन मेहनत करे और उसके खाते में कोई खजाना ही जमा ना हो। इतनी मेहनत करके थोड़ा सा दिखावा करके वो अपने अमाल में बंदा दर्जी कुछ ना कराए। यानी अल्लाह की रिजा के लिए करोड़ों रुपया दे दिया, लाखों रुपया दे दिया, बहुत बड़ा काम किया, लेकिन अगर मस्जिद की टाइल पे नाम लिखवा लिया तो क्या मसलन उसमें हमने पीछे, ज़रूरत क्या है। देखो, कमज़ोर होते हैं वो लोग जो कहते हैं मैं भी हूँ, मुझे भी पूछो, मेरा भी नाम करो, मेरे, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, बुज़दिली आ जाती है। जो बावकार और वफ़ादार लोग होते हैं ना, उनके तो सारे रिश्ते रब रसूल से होते हैं। उन्हें शोहरतों की ज़रूरत नहीं, तज़किरों की हाजत नहीं। वो तो कहते हैं फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, मैं यहाँ उसका जिक्र करता हूँ, वो वहाँ मेरा जिक्र करता है। वो किसी और ख्याल में होते हैं, किसी और तज़किरे। अपनी ज़िंदगी इखलास वाली, लिल्लाहियत वाली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम मुखलिस हो जाओ, तेरा थोड़ा अमल भी रब की बारगाह में तुझे किफ़ायत कर जाएगा, दुनिया और आखिरत बन जाएगी। तुम मुखलिस हो जाओ। मैं आपको जिम्मेदारी से बताता हूँ, मैं ही नहीं, ये उलमा ही नहीं, मशाइख ही नहीं, आम आदमी को भी पता चल जाता है, आम बंदे को भी, कि मेरा वफादार कौन है और खुशामदी कौन है। आम बंदे को भी पता चल जाता है कि ये काम निकलवाने के लिए, यानी सादे बंदे से भी लोग कह रहे होते हैं भा तो बड़ा चंगा है, वो कहता है तो मैंने चंगे नू छड़ काम दस किया। आम आदमी को तो हम किन को राज़ी कर रहे हैं, किन चीज़ों को। मैं यहाँ महफिल में कहते रहता हूँ यार सादा सा नाम लो जो हमारी अम्मा ने रखा है। हमारा तो दिल बड़ा राज़ी है कि मुझे फलां फलां कहा जा रहा है, कौन को तो तर्जुमा भी नहीं आता उन लफ्ज़ों का। क्यों, मतलब सिर्फ अपना मन राज़ी इंसान हर वक्त करे, रब राज़ी करे, उसमें बड़ा ही फ़ायदा है उसमें। और अब आपका दिल बड़ा ठंडा रहता है जब आप इखलास के साथ कोई काम करते हैं।
آپ کو مشکل نہیں درپیش ہوتی، آپ آسان رہتے. 100 گھر تھا مدینہ منورہ میں. امام ابو نعیم کہتے ہیں 100 گھروں میں بچوں کا کھانا بھی جاتا تھا، کوئی بیمار ہوتا تو کپڑے بھی جاتے تھے، دوائی کا خرچ بھی جاتا تھا. اور پتہ کس طرح جاتا تھا؟ کوئی نقاب پوش آتا تھا رات کو، چہرے پہ کپڑا ڈال. 100 غریب گھروں میں وہ کھانا دیا جاتا تھا. لوگ کبھی نام پوچھتے تو ناراض ہو جاتا، قبیلہ پوچھتے تو کہتا آج کے بعد نام. 100 گھر، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. 100 گھروں میں لنگر جاتا، ضروریات زندگی ساری پہنچائی جاتی، پتہ کوئی نہیں کون دے جاتا. پھر اچانک ان 100 گھروں میں ایک رات ایسی آئی کہ وہ کھانا آنا بند ہوا. پھر آہستہ آہستہ لوگ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے تیرے گھر بھی نہیں آتا، تیرے گھر بھی نہیں آتا، تیرے ہاں بھی نہیں آتا. تیرے گھر کب سے نہیں آیا؟ اس نے کہا وہ 18 محرم سے. ہاں میرے گھر بھی نہیں آیا 18 سے. تیرے گھر بھی نہیں آیا. معلومات تو کرو 18 کو کیا ہوا. جب پورا ڈھونڈا تو پتہ چلا 18 محرم کو امام زین العابدین کا وصال. نبی پاک علیہ السلام کی نسل نور کا یہ شہزادہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور. 100 گھروں میں روٹی پہنچاتے، کھانا پہنچاتے. خبر نہیں تھی کسی کو کون دے جاتے، پتہ نہیں. اور پھر جب ان کا جنازہ نور اٹھایا جا رہا تھا تو پھر لوگ تھے جو تڑپ رہے تھے. اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ میں روئے گا. او میرے بھائیوں 100 گھر، پتہ ہی کوئی نہیں کسی کو کون دے جاتا ہے. آپ نے سنا نہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 دن ہوئے تھے حضرت صدیق اکبر کے وصال، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. 3 دن ہوئے تھے اور میں عصر کی نماز کے بعد مسجد نبوی شریف کے صحن میں بیٹھا تھا تو 3-4 چھوٹی چھوٹی بچیاں آ گئیں. کہنے لگی چچا آپ خلیفہ بنے آپ؟ میں نے کہا ہاں بیٹا میں بناؤں. تو کہنے لگی پھر چلیں گے ہمارے ساتھ؟ میں نے کہا تمہارے ساتھ کہاں جانا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ ابو بکر صدیق نا ہر روز عصر کے بعد ہمارے گھر آتے تھے. ہمارے والد انتقال کر گئے، بھائی ہے کوئی نہیں، ہمارے گھر میں بکریاں ہیں، وہ ہمیں دودھ دھو کے دے جاتے تھے، کچھ پی لیتی تھی کچھ بیچ کے گزارا کر لے. 3 دن سے میری ماں بھی روتی ہے، بہنیں بھی. آپ چلیں گے؟ اتنا بڑا آدمی، 22 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی سلطنت، اٹھے روتے ہوئے. بچیاں آگے آگے، فاروق اعظم پیچھے. رستے میں ایک شخص نے پوچھا حضور کہاں جا رہے ہیں روتے ہوئے؟ کہنے لگے یار یہ ابو بکر صدیق رستہ ہی بڑا مشکل کر گئے، ان کے راہوں پہ کیسے چلوں گا؟ جگر راہ وفا میں نقش ایسے چھوڑ آیا، میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے. میں نے کیا کیا ہے زندگی میں، آپ نے کیا کیا؟ ہم تو وہیں کھڑے ہیں، الفاظ کا گورکھ دھندا ہے، جملوں کا اتار چڑھاؤ ہے، جلسوں کے نعرے ہیں، آنا جانا ہے، فوٹو ہے، تصویریں ہیں، لیکن کردار کیا ہے اس پر بھی ضرور غور کرنا. آج تک دے کیا پائے، ڈلیور کیا کیا، اس پر بھی غور کرنا ہے. اخلاص والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو بیٹھتے ہیں تو کچھ چھوڑ جاتے ہیں، گزرتے ہیں تو کچھ دے جاتے ہیں، جملہ کہتے ہیں تو کچھ اثر کر جاتے ہیں. زندگی ریاکاروں والی نہ گزارنا. ریاکار دکاندار ہو جاتا ہے، ریاکار اداکار ہو جاتا ہے، اسے تو یوں لگتا ہے وہ اپنے آپ کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتے بولتے یہاں تک آ جاتا ہے کہ اس کے بچوں کو محسوس ہوتا ہے کہ جانے سچ بولے گا کہ نہیں. اس کی بیوی کہتی ہے کہ تم جایا جہاں کر، بتایا بھی وہیں کر. اس کی ماں کہتی ہے پتر تیرا تو اعتبار ہی نہیں، مخلص ہو جائیں. اور جس جگہ آپ ہیں، جس مقام پہ آپ ہیں، وہاں اخلاص والے ہو جائیں، محسوس کریں کہ زندگی آسان ہو گئی. بات کو سمیٹنے لگا ہوں، پھر دہراتا ہوں. علم اور علم پر پھر عمل، اور عمل میں اخلاص. حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں تیرا دین مکمل ہو گیا. اللہ کریم کے حضور دعا ہے مالک کریم ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور اس محفل مبارکہ کو قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیرہ. حضرت علامہ حضرت علامہ مولانا پیر محمد اجمل رضا قادری بڑا خوبصورت درد اور فکر آپ احباب کی سماعتوں کے حوالہ کر رہے تھے. اللہ رب العزت مسلک حق اہل سنت و جماعت کے ایسے علماء کا سایہ
हमारे सरों पर तादेर कायम फरमाई और इनके तेरे साया बे साया के साया कर्म का तज़किरा करते रहने की तौफीक से माला माल फरमाए। तमामी अहबाब अपनी अपनी चीज़ों पर तशरीफ रखिए। हुजूर सैयद नजर 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 मेरे पीर की, नजर 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 मेरे पीर की, ये 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 नजर मेरे पीर की, अहले कमाल पीर कदर चूमने लगा। बूढ़े लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर रहे, सारा कुछ नहीं हो रहा। और मेरे भाई अगर 45,000 की नौकरी बचाने के लिए कंप्यूटर सीखा जा सकता है तो कब्र अशर बचाने के लिए दीन भी सीखा जा सकता है। शौक इल्म का जज्बा, तवानाई, हौसला और आगे बढ़े। और आप जहां भी हैं, जिस शोबे में भी हैं, ये दीन तो बारिश है, ये सब पे बराबर बरसती है। कोई ऐसा नहीं जो कहे कि मैं इसका कुल वारस हूं। जो दीन पढ़ेगा उसी को इसमें से हिस्सा मिलेगा। एक तो सीखें और फिर ज़ौक़ अमल का बनाएं। अगर आप बाअमल नहीं ना होते तो आप दो कश्तियों के मुसाफिर हैं। बेअमल आदमी खुद परेशान रहता है। पक्के नमाजी को कोई मसला है, उसने तो नमाज पढ़नी है, उसने पढ़ ही लेनी है, उसको वजू का मौका भी मिल ही जाना है, उसको सारे असबाब। और जो बेअमल है उसने बड़े बहाने करने हैं। तबीयत ठीक नहीं, कुर्सी के बगैर नहीं पढ़ सकता, और मेरा मसला ये है कि ज़रा कपड़ों का मैंने गौर करना था। तो मैं कहता हूँ ये सिर्फ बहाने हैं, जिसने पढ़नी है वो तो तैयार बैठा है। वहाँ अमल। और मैं बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूँगा, मैंने देखा है दीनी उन्वानात पर गुफ्तगू कर रहा है बंदा, और 3 घंटे हो गए उसे बहस करते, और उसे आप पूछें कि आजकल कौन कौन से पीर मौलवी गलत हैं तो सारा उसे पता है, सारी वो तफसीलात से आगाह है। नमाज का वक्त आता है तो वो बंदा चुपता फिरता है। ये क्या है? इतनी मालूमात हैं, इतने उसके पास दलाइल हैं, सारी कहानी है। फिर रब करीम की बारगाह में अर्ज ना करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम दुआ मांगा करते, हुजूर दुआ फरमाते, क्या है अल्लाह उस इल्म से बचाना जो इल्म तो हो पर वो नफ़ा ना दे। अगर मुझे मेरे इल्म ने फ़ायदा नहीं दिया तो किसी को क्या देगा। और दाता कानिब बख्श अली अजमेरी क्या लिखते हैं भला, कमाल बात करते हैं। आप फरमाते हैं लोग हम तरीक़त के लोगों से आके मसले पूछते हैं, चिल्ले पूछते हैं, वजीफे पूछते हैं। आप फरमाते हैं लोगों को ये वाला चिल्ला बता देना, आग पे चलो, तो ये उनके लिए आसान है, लेकिन उनसे कौन अपने इल्म पे अमल करो, ये मुश्किल है। आग पे चल लेते हैं लेकिन अमल का रास्ता इख्तियार जिंदगी में अमल करें। और तीसरी बात, इखलास पैदा करें। देखो, मैं एक दोस्त से गुजारिश कर रहा था, वो उन्होंने बहुत सोना इंतज़ाम किया महफिल का, लेकिन को 2-1 चीज़ें ऐसी थीं कि मुझे कहना पड़ गया। मैंने कहा यार सुबह से शाम तक बंदा मेहनत करे दीन के लिए, इतने लंबे बंदोबस्त करे, एहतमाम करे, सारा खूबसूरत एहतमाम, और थक जाए, लेकिन 2 जुमले कह के उसे रियाकारी में बदल दे। उससे बड़ा भी कोई कमज़ोर शख्स होता है जो सारा दिन मेहनत करे और उसके खाते में कोई खजाना ही जमा ना हो। इतनी मेहनत करके थोड़ा सा दिखावा करके वो अपने अमाल में बंदा दर्जी कुछ ना कराए। यानी अल्लाह की रिजा के लिए करोड़ों रुपया दे दिया, लाखों रुपया दे दिया, बहुत बड़ा काम किया, लेकिन अगर मस्जिद की टाइल पे नाम लिखवा लिया तो क्या मसलन उसमें हमने पीछे, जरूरत क्या है। देखो, कमज़ोर होते हैं वो लोग जो कहते हैं मैं भी हूँ, मुझे भी पूछो, मेरा भी नाम करो, मेरे, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं, बुज़दिली आ जाती है। जो बावकार और वफ़ादार लोग होते हैं ना, उनके तो सारे रिश्ते रब रसूल से होते हैं। उन्हें शोहरतों की ज़रूरत नहीं, तज़किरों की हाजत नहीं। वो तो कहते हैं फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, मैं यहाँ उसका जिक्र करता हूँ, वो वहाँ मेरा जिक्र करता है। वो किसी और ख्याल में होते हैं, किसी और तज़किरे। अपनी ज़िंदगी इखलास वाली, लिल्लाहियत वाली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम मुखलिस हो जा, तेरा थोड़ा अमल भी रब की बारगाह में तुझे किफ़ायत कर जाएगा, दुनिया और आखिरत बन जाएगी। तुम मुखलिस हो जा। मैं आपको जिम्मेदारी से बताता हूँ, मैं ही नहीं, ये उलमा ही नहीं,
मशाइख ही नहीं, आम आदमी को भी पता चल जाता है, आम बंदे को भी, कि मेरा वफादार कौन है और खुशामदी कौन है। आम बंदे को भी पता चल जाता है कि ये काम निकलवाने के लिए, यानी सादे बंदे से भी लोग कह रहे होते हैं भाव तो बड़ा चंगा है, वो कहता है तो मैंने चंगे नूं छड़ काम दस किया। आम आदमी को तो हम किन को राजी कर रहे हैं, किन चीज़ों को। मैं यहाँ महफिल में कहते रहता हूँ, यार सादा सा नाम लो जो हमारी अम्मा ने रखा है। हमारा तो दिल बड़ा राजी है कि मुझे फलां फलां कहा जा रहा है, कौन को तो तर्जमा भी नहीं आता उन लफ्ज़ों का। क्यों, मतलब सिर्फ अपना मन राजी इंसान हर वक्त करे, रब राजी करे, उसमें बड़ा ही फायदा है उसमें। और अब आपका दिल बड़ा ठंडा रहता है जब आप इखलास के साथ कोई काम करते हैं, आपको मुश्किल नहीं दरपेश होती, आप आसान रहते हैं। 100 घर था मदीना मुनव्वरा में। इमाम अबू नयान कहते हैं 100 घरों में बच्चों का खाना भी जाता था, कोई बीमार होता तो कपड़े भी जाते थे, दवाई का खर्च भी जाता था। और पता किस तरह जाता था, कोई नकाब पोश आता था रात को, चेहरे पे कपड़ा डाल, 100 गरीब घरों में वो खाना दे जाता था। लोग कभी नाम पूछते तो नाराज हो जाता, कबीला पूछते तो कहता आज के बाद नाम 100 घर। कोई बैठा हुआ मुझे दूर दुआ देता है, मैं डूबता हूँ पर समुंदर उछाल देता है। 100 घरों में लंगर जाता, ज़रूरियात ज़िंदगी सारी पहुँचाई जाती, पता कोई नहीं कौन दे जाता। फिर अचानक उन 100 घरों में एक रात ऐसी आई कि वो खाना आना बंद हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग एक दूसरे से पूछने लगे, तेरे घर भी नहीं आता, तेरे घर भी नहीं आता, तेरे यहाँ भी नहीं आता, तेरे घर कब से नहीं आया? उसने कहा वो 18 मुहर्रम से। हाँ हाँ मेरे घर भी नहीं आया 18 से, तेरे घर भी नहीं आया। मालूमात तो करो 18 को क्या हुआ। जब पूरा ढूंढा तो पता चला 18 मुहर्रम को इमाम ज़ैनुल आबिदीन का विसाल। नबी पाक अलैहिस्सलाम की नस्ल नूर का ये शहजादा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर। 100 घरों में रोटी पहुंचाते, खाना पहुंचाते, खबर नहीं थी किसी को कौन दे जाते, पता नहीं। और फिर जब उनका जनाजा नूर उठाया जा रहा था तो फिर लोग थे जो तड़प रहे थे, अखा जदों मिटियां ज़माना मैंने रोएगा। और मेरे भाइयों 100 घर, पता ही कोई नहीं किसी को कौन दे जाता है। आपने सुना नहीं कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं 3 दिन हुए थे हज़रत सिद्दीक़ अकबर के विसाल, अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़। 3 दिन हुए थे और मैं असर की नमाज के बाद मस्जिद नबवी शरीफ के सहन में बैठा था तो 3-4 छोटी छोटी बच्चियां आ गई, कहने लगी चाचा आप खलीफा बने आप? मैंने कहा हाँ बेटा मैं बनाऊं। तो कहने लगी फिर चलेंगे हमारे साथ? मैंने कहा तुम्हारे साथ कहाँ जाना है? तो वो कहने लगी कि अबू बकर सिद्दीक ना हर रोज़ असर के बाद हमारे घर आते थे, हमारे वालिद इंतकाल कर गए, भाई है कोई नहीं, हमारे घर में बकरियां हैं, वो हमें दूध धो के दे जाते थे, कुछ पी लेती थी कुछ बेच के गुजारा कर ले। 3 दिन से मेरी माँ भी रोती है, बहनें भी। आप चलेंगे? इतना बड़ा आदमी, 22 लाख मुरब्बा मील पर फैली हुई सल्तनत, उठे रोते हुए, बच्चियां आगे आगे, फारूक आजम पीछे। रास्ते में एक शख्स ने पूछा हुजूर कहाँ जा रहे हैं रोते हुए? कहने लगे यार ये अबू बकर सिद्दीक रास्ता ही बड़ा मुश्किल कर गए, इनके राहों पे कैसे चलूंगा? जिगर राहे वफा में नक्श ऐसे छोड़ आया, मैं जिस मंजिल से गुजरा हूँ वो अब तक याद करती है। मैंने क्या किया है जिंदगी में, आपने क्या किया? हम तो वहीं खड़े हैं, अल्फाज का गोरख धंधा है, जुमलों का उतार चढ़ाव है, जलसों के नारे हैं, आना जाना है, फोटो है, तस्वीरें हैं, लेकिन किरदार क्या है इस पर भी जरूर गौर करना। आज तक दे क्या पाए, डिलीवर क्या किया, इस पर भी गौर करना है। इखलास वाले लोग जो होते हैं वो तो बैठते हैं तो कुछ छोड़ जाते हैं, गुजरते हैं तो कुछ दे जाते हैं, जुमला कहते हैं तो कुछ असर कर जाते हैं। जिंदगी रियाकारों वाली ना गुजारना। रियाकार दुकानदार हो जाता है, रियाकार अदाकार हो जाता है, उसे तो यूं लगता है वो अपने आप के साथ भी मुखलिस नहीं है, वो झूठ बोलते बोलते यहां तक आ जाता है तो उसके बच्चों को महसूस होता है कि जाने सच बोलेगा कि नहीं। उसकी बीवी कहती है कि तू जाया जहां कर, बताया भी वहीं कर। उसकी माँ कहती है पुत्र तेरा तो एतबार ही नहीं, मुखलिस हो जाए।
اور جس جگہ آپ ہیں، جس مقام پہ آپ ہیں، وہاں اخلاص والے ہو جائیں، محسوس کریں کہ زندگی آسان ہو گئی۔ بات کو سمیٹنے لگا ہوں، پھر دہراتا ہوں، علم اور علم پر پھر عمل، اور عمل میں اخلاص۔ حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں تیرا دین مکمل ہو گیا۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے مالک کریم ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور اس محفل مبارکہ کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔